الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده منها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر. لو قلت اوصفها أنا مش هوصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني. الوحدة الثانية عشرة. الوحدة الثانية عشرة، الدرس 78. استمع إلى النص. الخلافات الزوجية. 1. أمن الأسرة واستقرارها وسلامتها من الأمور المهمة لسعادة أفرادها، فهي الأمل الأكبر في إمداد الأمة بالفرد المؤمن الصالح. وهناك أمور عديدة تتصل بسلامة الأسرة واستقرارها يغفل عنها كثير من الصالحين والصالحات من الآباء والأمهات، ولا بد أن تعالج هذه الأمور بصراحة وصدق وموضوعية. ومن هذه الأمور الخلاف بين الأبوين. 2. في كثير من الأحيان يتصرف الوالدان تصرفات ظنا منهما أن الأطفال لا يفهمون ولا يدركون، وهذا خطأ كبير. فالطفل لا يتكلم ولكنه يفهم كثيرا مما يقال، ويترك ذلك في نفسه أعمق الآثار. لذلك لا يجوز أن يعلم الأولاد بشيء من الخلاف بين الأبوين مهما كان سن هؤلاء الأولاد. إن الحياة الزوجية مهما كانت ناجحة وسعيدة لا بد أن يكون فيها شيء من الخلاف، لأن العقول ليست واحدة، وكذلك الأمزجة ليست واحدة. وهذا الخلاف يجب أن يحل بسرعة. وإذا كان لابد من مناقشة أسباب الخلاف فلتناقش بهدوء بعيدا عن الأولاد ما استطاع الزوجان إلى ذلك سبيلا. وامتناعهما عن المناقشة أمام الأولاد يحقق فوائد كثيرة، منها سلامة نفسيات الأطفال والإبقاء على براءتها السوية، بقاء الصورة الطيبة للوالدين في نفوسهم ودوام محبتهما، المساعدة على سرعة حل المشكلات والوصول إلى حل مرض بعد أن يهدأ كل منهما، لأن كلا منهما إذا أراد ألا يعلم شجارهما أحد يسارع إلى إخفاء الموضوع وخفض الصوت حتى لا يسمع أحد الكلام. 3. إن إدراك الأبوين هذه الحقيقة يجب أن يبدأ مبكرا قبل أن يرزقا الأولاد. أما من كان يعلن خلافه مع زوجته أمام الأولاد فليأخذ درسا من الماضي ليغير نهجه فيما بقي من عمر الحياة الزوجية، ويخف من الله في نفسه وزوجه وأولاده. 4.
إننا نؤذي أعصابنا وأجسامنا ونحرقها ونحطم أولادنا، ونعقد حياتنا الزوجية تعقيدا شديدا عندما نخالف هذه الحقيقة. قد تخطئ الزوجة خطأ كبيرا، لكن ليس من مصلحة الزوج أن يوجه إليها كلاما شديدا، ولا أن يعاتبها ويوبخها أمام أولادها. ذلك يجب أن يكون موقف الزوجة أيضا، ذلك لأن من سنة الله في خلقه أن الإنسان يكون ميالا مع من يبدو أنه مظلوم ضعيف، فسيقف الأولاد إلى جانب من يحسبونه مظلوما من الأبوين. 5. وعندما يرى الأولاد على سبيل المثال أمهم تقابل بالعنف والشدة من أبيهم يميلون إليها ويغمرونها بحنان تعويضا عما لاقت. وعندما يعيشون هذا المشهد المؤلم المؤثر ولا يستطيعون أن يردوا على أبيهم يكرهونه من أعماقهم ويحقدون عليه، ولا يكون ذلك في مصلحته ولا مصلحة الأسرة. 6. هذا ما دلت عليه الخبرة، وهذا ما انتهت إليه تجربة علماء النفس والتربية. فإذا أراد أحدهما أن يوبخ الآخر أو يعاتبه فليكن ذلك في خلوة، لا يصل إلى أسماع الأولاد شيء منه. وإذا راعى أحد الزوجين شعور صاحبه فلم يوبخه أو يعاتبه أمام أولادهما، وجب على الآخر أن يكون هذا موضع تقديره، ويجب في لحظة من لحظات الصفاء أن توضع أسس بين الزوجين لمواجهة المشكلات ساعة الانفعال، كأن يتفقا على أمور مثل أن يتحمل كل صاحبه، ألا يقابل أحدهما الانفعال بمثله، أن يعترف المخطئ بخطئه ولا يكابر، ألا يدوم الخلاف بينهما كثيرا، ولا يجوز أن يهجر أحدهما الآخر أكثر من يوم وليلة، ألا يتكرر العتاب في مسألة واحدة إلا على سبيل الندرة، ألا يطلب أحد منهما من شخص آخر أن يدخل بينهما، لا أهلا ولا صديقا ولا ولدا. 7. إن هذا الاتفاق الذي يحسن أن يكون مكتوبا قد يكون له تأثير مفيد في الحد من الخلافات الزوجية، لا سيما إن كانت هناك رغبة في استمرار الحياة المشتركة بينهما. ولنذكر بهذه الأحاديث الصحيحة المشهورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. أردت له huzurumuzda O'quvchilar kitobi 3-qism 12-bo'lak 78-dars. Er-ayol o'rtasidagi kelisholmasliklar. Oilaning xotirjamligi, muqimligi va tinchligi oila a'zolarining xushallik uchun muhim ishlarning jumlasidandir. Chunki oila mu'min solih a'zo bilan millatni davomlashtirishdagi cho'ng umiddir. Ailening tinchligi va muqimligiga munosabatlik nurg'un ishlar bo'lib,
ko'pincha solih dada va solih onalar bularga sal qaraydi. Bu ishlar oshkora va rostchilik bilan temin qilinib hal qilinishi kerak. Mush ishlarning biri ota-ona o'rtasidagi kelisholmaslik. Ko'pincha hollarda ota-ona bolalarni tushunmaydi, bilmaydi deb bir qism ishlarni qiladi. Bu uchun xatolik. Chunki bola so'zlamagan bilan deyilayotgan so'zlarning ko'pinchisini tushunadi. Hamda shu ish bolaning ko'nglida cho'nqur ta'sir qoldiradi. Shuningdek, bolalar qancha yosh bo'lib ketsin, ota-ona o'rtasidagi kelisholmaslikdan bir ishni bilsa bo'lmaydi. Ayollik turmush har qancha utuqliq va xushallik bo'lib ketsin, chuqur ma'lum kelisholmaslik bo'ladi. Chunki aqllar bir emas, shuningdek mijozlarmi bir bo'lmaydi. Mushu kelisholmaslik tizimda hal qilinishi kerak. Kelisholmaslikning sababini munozirlashish kerak bo'lib qolsa, ayolning imkonidan yetishicha bolalardan yiroq, tinch holda hal qilinishi kerak. Munozirlanishi kerak. Bu ikkilanning bolalar oldida munozara qilmasligi ko'plagan ahamiyatlarga ega. Ular to'ndikicha bolalarning ruhining sog'lom bo'lishi va to'g'ri haq holatda qilib qilishi. Bolalarning ko'nglida ota-onalarning yaxshi ko'rinishining qilib qilishi va o'zgalarning muhabbatining davom qilishi. Masalalarni tez hal qilishga va har biridan tinchlik bo'lgandan keyin rozi qilarlik hal qilish chorasini tepishga yordami bo'lish. Chunki ikkilarning har biri o'zlarining jidalligini bilmaslik, bir hech kishining bilmasligini xohlasa, bir kishining gapini anglab qolmasligi uchun kiyimini yushirishga va ovozni pastlashga aldiraydi. Ota-onalarning bu haqiqatni bilishi, balisi bo'lishidan ilgari baldur boshlanishi kerak. Ammo o'zining ayoli bilan kelisholmaslikni bolalar oldida oshkor qiladigan kishi o'zining qolgan ayollik turmushidagi uslubni o'zgartirish uchun o'tmishdan savoq edishi hamda o'zi ayoli va bolalari haqida Allohdan qo'rqishi kerak. Biz haqiqatan mirvo va badallarimizga azab berib ko'ydiryapmiz. Hamda bolalarimizni nobud qilyapmiz. Mushu haqiqatga qarshilik qilganimizda ayollik turmushimizni qattiq qalaymaqonlashtiryapmiz. Ba'zida ayol cho'ng xatolik o'tkazib qo'ydi. Biroq uning qattiq gap qilib, koyib bolalari oldida ayblash ayning manfaatiga uyg'un emas. Ayolning pozitsiyasimi shunday bo'lishi kerak. Chunki Allohning o'z xalqidagi qonunida odam ojiz mazlum ko'nadigan kishiga moyil bo'ladi. Shuning bilan bolalar ota-onasi ishidagi mazlum deb qo'yadiganning yanada bo'ladi. Masalan, bolalar onasining dadasining qo'pollik va qattiqlik uchratganligini ko'rsa, onasi tarafga moyil bo'lib, onasi uchirgan ishlarning o'rnini itish uchun istashlaqqa ko'madi. Bolalar mushunda qattiq ta'sir qiladigan muhitda yashab, dadasiga bir narsa deyilmagan vaqtda uni qalbidan yomon ko'rib nafratlanadi. Buning dadaga va yoki oilaga foydasi bo'lmaydi. Bu ma'lumotlar ko'rsatgan psixika va ta'lim davi olimlarining tajribasi yakunlagan ishdir. U ikkilarning biri yana birini aytmoqchi yoki qaymoqchi bo'lsa, bolalarning qo'liga bir narsa yetib qolmaydigan xoli joyda bo'lsin. Ayolning biri hamrohining his tuyg'usiga rioya qilib, bolalarning oldida ayblab qaymasa, yana birimi chuqur shundoq bo'ladi. Ko'ngillik minutlarda hayajonlangan vaqtlardagi masalalarga qarshi turish uchun ayol o'rtasida asos silinishi kerak. Tendiki bir qancha ishda o'rtaq tunishga kelganga o'xshash. Har biri hamrohiga chijamchan bo'lish.
İkkilerinin biri hayacanlaşqa, şunuğa oxşaş hayacanlış bilen qarşı durmaslık. Xatalık ötküzgüçi xatalığını itiraf qilib, çoğunçılık qilmaslık. İkkilerinin oturusida kilişelmeslik, uzun davam qilmaslık. O ikkilerinin biri, yani birini bir kecha gündüzden artıq taşı ötüşki bulmaydı. Bir meselege kayiş, alahida ahvaldan söz tekrarlanmaslık. O ikisinin biri, yani bir adamdan oturusuna kişi talep kılmaslık. Neyle? Ailedekiler bolsun, dostu bolsun veya ki bala bolsun. Yazıp koysa, yaxşı bulduğun muşu kilişimden her ayal oturusudaki kilişilmesinin ma'lum çekide faydalı tesiri buluşu mümkün. Bulup mu, ikkilen oturusudaki ortak turmuşni davamlaştırışqa qiziqish bolsa. Muşu sahih hadislerini esitip ötümüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Açıklanma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yana mundaq deydi. Kimki Allah ve ahiret günüge iman edidiken yaxşı gap qilsin yoki sukut qilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yana mundaq deydi. Bir mümin adam yana bir mümin ayolni yomon ko'rmasin. Uning u kishi yoqtirmaydigan axloqdan birisi tepilsa, yoqtiradigan axloqdan birisi tepiladi. الوحدة 12. الدرس 84. استمع إلى النص. في الأرض المقدسة. 1. سألني في شيء من الاستغراب، ورآني أعد حقائبي للسفر إلى مكة المكرمة لأقوم بالعمرة. أحقا ستسافر لأداء العمرة؟ أحقا ستذهب إلى مكة؟ قلت له في هدوء: نعم يا صديقي، سأسافر إلى مكة وسأقوم بأداء العمرة. أريد أولا أن أقضي منسكا من مناسك الإسلام، وأريد ثانيا أن أرى وألمس الأرض التي أنبتتني رمالها. إني أشعر في أعماق نفسي أن دمي من تلك الرمال، من جبل أحد، من ساحة بدر، من غار حراء، من ماء زمزم، كل أولئك اختلطت فكونت هذا الإنسان الذي يسمى عبد المعين. وسافرت إلى مكة. 2. كنا في السيارة من جدة إلى مكة المكرمة، وكنت أحاول في سذاجة أن أطوي الأرض طيا فلا أستطيع، وطلت علينا مكة المكرمة، فصرت أحاول في سذاجة أن أخترق بعيني البنايات العالية والشوارع المزدحمة، وأن أرى جدران البيت الحرام، وأن ألمس ستائر الكعبة المشرفة، فلا أستطيع. ما أصعب أن يسبقك قلبك إلى بيت الأحبة ويبقى جسدك أسير اللحم والعظم. كنت أحترق لهفة وتطلعا، وما فائدة أن تحترق قبل أن تصل؟ وصلنا وكبرنا الله تكبيرا: الله أكبر الله أكبر. إنها الكلمات التي تنير طريقنا إلى الله، إلى الحق والقوة. كان حرم مكة يتلألأ. ما أصعب أن يسبقك قلبك إلى بيت الأحبة. 3. ها هنا كانت بئر زمزم تشح وتكاد تغيض، فحفرناها فتدفقت. ها هنا كانت الكعبة تكاد تتداعى، فحملنا إليها الأحجار والطين وأعدنا بناءها من جديد.
ها هنا كانت الكعبة عارية، فنسجنا لها رداءها من عيوننا وكسوناها. ها هنا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يسجد لله، فكان الكفار يزاحمون ويزعجون ويلقون عليه وهو ساجد التراب والشوك، فأزلنا عنه ما رماه به الكفار وانتصرنا عليهم، وتمت كلمة ربنا، وطفنا بالكعبة المشرفة. ما أكثر الناس الذين طافوا بها قبلنا والذين يطوفون الآن بها معنا. إنك تشعر وأنت بين الناس في الزحام أنك أصبحت أشد قوة وأمضى عزيمة وأكثر ارتباطا بالإنسانية. وتم الطواف، ومضينا للسعي بين الصفا والمروة. من أين جاءتني هذه القوة الدافقة؟ 4. كنت أسير في بطء وأعتمد على عكاز، كنت أعاني بقايا الشلل. أما الآن فأنا أطير طيرانا، أجري جريا، أسبق الشباب، وأسعى في فرح ونشاط، وأردد كلمات الله، وأدعو دعوات يفيض بها جناني فتسيل على لساني لكأنها ينبوع ماء جف ذات يوم. وها هو ذا الآن يعود غزيرا ليتدفق من جديد. أدينا الصلاة حول الكعبة حلقات، وفجأة خيل إلي أن الحلقات تنداح وتتسع حتى تعم الأرض جميعها. ما أحلى أن ترى الناس في كل أرجاء الأرض يصلون لله وحده، ويؤمنون به وحده، ويهتفون من قلوبهم هذا الهتاف الجليل: الله أكبر أكبر الله أكبر. وانتهت الصلاة، وانتهى الطواف والسعي، ومضينا إلى بطحاء مكة. ها هنا رأيت عمار بن ياسر يعذب عذابا يهد الجبال، ولكنه لا يهد الرجال. ها هنا رأيت كفار قريش يغطونه في الماء ليفتنوه عن الإسلام فيزيدونه إيمانا. 5. ها هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ثم إلى الأرض ويقول: صبرا آل ياسر، أبشروا فإن موعدكم الجنة. ها هنا رأيت ياسرا يقبل على الموت كأنه مقبل على بستان. ها هنا رأيت أمة حرم، وكان المسلمون الذين يؤدونها في مثل عدد الذين أدوا صلاة المغرب أمس، بل ربما كانوا أكثر عددا. ما أبعد الذين يتهمون المسلمين بالكسل عن الصواب، وما أنآهم عن الحق. إن هؤلاء الذين يستيقظون عند الفجر فيهجرون أسرتهم ويتوضؤون ويسرعون إلى المسجد فيؤدون الصلاة، يسجدون في خشوع ويركعون في خشوع، ثم يمضون إلى أعمالهم في نشاط وسعادة. لقد أدوا حق ربهم عليهم ومضوا ليؤدوا حق الحياة. وتعالى صوت المؤذن. سمعت بلالا يرسل صوته العذب القوي فيصبه دماء في قلب الليل، فيطلع الفجر أحمر زاهيا يلبي نداءه: ليس المسلمون كسالى
وليسوا ممن يرضون الذل والهوان. ومن هذا الحرم ومن جوانبه خرجوا إلى العالم كله ليسمعوه كلمة الله لا إله إلا الله. وقد سمع العالم كلمة الله ولباها في كل بقعة من بقاع الأرض. والمسلمون اليوم في حاجة إلى أمثال أولئك الرجال الذين خرجوا من جزيرة العرب فأترعوا أرجاء العالم إيمانا ونورا. 6. هنا سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة، ونجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى، وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلتهم وكثرتهم. وقال له الناس وقد أمر جيش أسامة بالمسير: إن هؤلاء جل المسلمين، والعرب على ما ترى قد انتقضت عليك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. هنا سمعت أبا بكر يقول بصوته الهدار بالإيمان: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تتخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق غيري في القرى لأنفذته. هنا رأيته يشيع جيش أسامة وهو ماش وأسامة راكب، فقال له: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو أنزلن. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب. 7. ومضيت إلى البقيع ووقفت أمام أسواره وجدرانه متسائلا: أيمكن أن تغص مقبرة من المقابر في العالم بأموات أكثر شرفا وبطولة وعظمة من هؤلاء الأموات من الشهداء والعظماء؟ كانت القبور بسيطة، أكثرها ترابي دارس، لم تكن القبور من رخام ولا مرمر، ولم تكن هياكل شاهقة ولا مدافن رائعة مزخرفة، بل كانت قبورا بسيطة من تراب وحصى. 8. ومضيت إلى جبل أحد، إلى الجبل الذي يحبنا ونحبه. ها هنا دارت المعركة. من هذا الفج في الجبل أقبل خالد بن الوليد بفرسانه ليحارب المسلمين الذين تركوا مواقعهم بعد أن بانت علامات النصر وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا وراء هذه الصخرة رأيت وحشيا يكمن لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال وحشي: والله إني لأنظر حمزة يهد الناس بسيفه ثائر الرأس، ما يلقى شيئا يمر به مثل الجمل الأورق، وكنت كامنا تحت صخرة لا يراني، وهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه، فأقبل نحوي فغلب فوقع، وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى المعسكر.
هنا رأيت هندا تجدع آذان الشهداء وأنوفهم وتجعلها خدما حلقات وقلائد، ورأيتها تبقر عن كبد حمزة وتلوكها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. ورأيت قبر حمزة رضي الله عنه رمزا للشهداء والدفاع عن دين الله، قبرا متواضعا في باحة جرداء. لقد رقد الذي كان يهدر كالجمل الأورق في حفرة من تراب. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط الخندق ويشترك في حفره ويكسر صخوره ويحملها على ظهره الكريم. 9. قمت بوداع المدينة المنورة وتضرعت إلى الله أن أعود وأعود، ورجعت بالطائرة ومددت عيني إلى أطراف الحجاز والشام. هنالك تختلط حدود الشام والحجاز، وهناك تقوم مؤتة. ورأيت جعفر بن أبي طالب يحارب الروم، يقتلهم ذات اليمين وذات الشمال، ثم يتكاثرون عليه فيقطعون يمينه فيضربونه بسيوفهم حتى قطعوه نصفين. وأقبل المسلمون عليه فوجدوا فيما بقي من بدنه 90 ضربة، من طعنة برمح وضربة بسيف. ونظرت إلى جناحيه مدرجين بالدماء يطير بهما في السماء، اللون لون الدم والريح ريح المسك. عدت من الديار المقدسة بعد قضاء العمرة بقلب جديد وإيمان وطيد بالنصر. واستقبلني صديقي وحدثته بما رأيت ووعيت، فإذا الصديق الذي استغرب بالأمس سفري يقول: غدا إن شاء الله سأشد الرحال إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولأرى أرض أجدادي التي أنبتتني رمالها. انتهت الوحدة 12. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 13-bo'lak er ayol o'rtasidagi kelisholmasliklar. 84-dars muqaddas zamonda. Mening Makka mukarramga birib umr qilish uchun so'mkalarimni tayyorlayotganligimni ko'rib, g'alita so'radi. Umr qilish uchun rasla sabar qilamsiz? Rasla Makkaga boramsiz? Men uningga aslag'ina mundaq dedim. Shundoq do'stim, Makkaga sabar qilaman, umr qilaman. Avval islom prinsiplaridan bir prinsipni ado qilmoqchiman. Ondan meni qumliqlar o'stirgan zaminni ko'rib silmoqchiman. Men qalbimning cho'nqur qatlamida mening qinimning shu qumliqlaridan, Uhud tog'idan, Badr maydonidan, Hiro g'oridan, Zamzam suyidan ekanligini his qilib turyapman. Ashlarning hammasi aralashib Abdulmain deb atilgan mushu insonni barliqqa keltirdi. Makkaga yurib ketdim. Biz Jiddadan Makkaga qarab ketayotgan mashinada edik. Men oddiy sodliq ishida bu zaminni kezmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, qila olmayapman. Bizga Makka mukarram ko'rindi. Shuning bilan oddiy sodliq ishida egiz binolarni, qiston ko'chalarini ko'zim bilan kezmoqchi, Baytul Haromning tomlarini ko'rmoqchi bo'ldim. Bizdan o'tib ketishi nima degan azobsiqa? Qalbim do'stlar, sizdan o'tib ketishi nima degan azobsiqa? Qalbim do'stlarning uyi tarafiga qarab ketyapti. Jismim go'sht bilan so'ngakka asir bo'lib qilyapti. Talpinib talmurib ko'yapman. Yetib kelishdan ilgari ko'yganning nima foydasi? Yetib keldik. Allahu akbar deb takbir etdik.
Bu Allohga haqiqat tarafga, kuch-quvvat tarafga boradigan yo'limizni nurlantiradigan so'zlar edi. Haram jilvalanib turadi. Bu yerdagi Zamzam quduqi bexillik qilyapti. Qurib ketaylar deb qolgan edi. Biz uni qo'lidik, etilib chiqdi. Mana bu yerda Ka'ba o'rilib ketay deb qolgan edi. Biz uning qishiga tosh laylarni ilib berib, uni yanglidik. Mana bu Ka'ba yalang'och edi. Biz uningga yo'qni ko'zlarimiz bilan to'qib kiygizdik. Mana bu yerda Muhammad alayhisalom Allohga sajda qilyapti. Kuffarlar uni qishtishib, uningga daxli qilib sajda qilayotgan holatda to'pa tikanlarni tashlayotdi. Biz uningdan kuffarlar atgan narsalarni ilyotdik. Kuffarlar ustidan g'alaba qildik. Parvardigorimizning so'zi tamom bo'ldi. Ulug' Ka'bani tavob qildik. Bizning ilgari tavob qilmagan va biz bilan hozir tavob qilayotgan kishilar nima degan ko'pa? Siz kishilarning o'rtada ustangchilikda turib, qattiq kuchlik, irodalik bo'lib ketganligingizni, insonlikqa bek bog'lanib ketganligingizni his qilyapsiz. Tavob oxirlashdi. Biz Safa Marvaning o'rtasida sa'iy qilish uchun mangdik. Bu jushqun ko'ch bana nereden keldi? Asta mağattim. Asıga tayanatdım. Palijning ta'sirlarining jafosini tartibot etdim. Ammo hozir shundoq uchiyotaman. Shundoq yugrayotaman. Yoshlardan o'tib ketyapman. Yugrayotaman. Xushallik ichida ruhliq yugrayotaman. Allohning so'zlarini takrorlayotaman. Duolarni qilyapman. Duolar bilan qalblarim erib, tilimda iqyotidi. Biroq u bir kunlari suv qurib qolgan buloq edi. Mana u hozir yangidan etilib chiqish uchun mo'l holatiga qaytdi. Ka'baning atrofida yumaloq bo'lib namoz ado qildik. Tuyuqsiz yumaloqlarning zo'rayib, kengayib, hattoki barliq zaminni bir olgandek tuyuldi. Zaminning hamma taraflaridagi kishilarning yolg'iz Allohga namoz o'qib, yolg'iz Allohga iymon etib, mushu ulug' ovozni qalblaridan yangrayotganligini ko'rsang, nima degan shirin-a? Allohu akbar, Allohu akbar. Namoz oxirlashdi. Tavof va sa'i oxirlashdi. Makka cho'zanligiga yugurib ketdik. Mana bu yerda Ammar ibn Yasirning tag'ni titratgidek azoblanayotganligini ko'rdim. Biroq u erkaklarni titratilmayotdi. Mana bu yerda Quraysh kuffarlarining uni islomdan to'sish uchun suvga pishayotganligini ko'rdim. Ular uning iymonini oshirayotdi. Mana bu yerda payg'ambar alayhisolamning osmonga, ondan keyin zamonga qarab mundaq deganligini oldim. Sabr qilinglar ey Yasir oilasilar. Sizlarga xushxabar bo'lsinki, sizlarga qilingan va'da jannatdir. Mana bu yerda Yasirning o'limga baqab ketayotganligini ko'rdim. Mana bu yerda onasi Sumayyaning xuddi to'yga ketayotganligini ko'rdim. Bamdod namozini haramda ado qildim. Bamdodni ado qilayotgan musulmonlar tunugun sham namozini ado qilganlar bilan o'xshash sonda edi. Balki ko'p bo'lishi mumkin. Musulmonlarni o'rin deb ayblayotganlar to'g'ri haqiqatdan nima degan Iroqqa? Tong otganda uyg'onib, oilasini tashlab, tahorat ilib, masjidga tez kelib namoz o'qiydigan mushu kishilar xushu' ichida ruku sajda qilyotdi. Shundan keyin o'z ishlariga jushqon, xushal quram ketyotdi. Ular Rabbining o'zi ustidagi haqqini ado qilib, turmushning haqqini ado qilish uchun mang'an edi. Muazzinning ovozi ko'tarildi. Mungloq, kuchli ovozni qo'yayotgan Bilalni oldim. Bu ovozni kechining qalbiga qon qilib qo'yayotdi. Shuning bilan tong Bilalning nidosiga ovoz qo'shib, qip-qizil rangdor holda aytayotdi. Musulmonlar o'rin emas, xorliq zabullikqa rozi bo'ladigan kishilarning qatoridan emas. Ular mushu haram va uning taraflaridan barliq dunyoga Allohning bu kalimasini anglatish uchun chiqdi. La ilaha illalloh. Dunyo Allohning kalimasini oldi va zaminning har taraflarida buningga ovoz qo'shdi.
Musulmonlar bugungi kunda Arab yarim orolidan chiqib, dunyoning taraflarini iymon va nurga to'ldirgan shu erkaklardek kishilarga muhtoj. Bu yerda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni oldim. Har qabildagi arablar yoki top bo'lib, yoki ayrim holda murtad bo'lgan edi. Nifoq oshkor bo'lib, Yahud nasaralar kutgan edi. Musulmonlar payg'ambarni yo'qotganligi, ularning ozligi va dushmanlarining ko'pligi sababli qop-qorong'u, yomg'irlik kechidagi qo'yga o'xshash bo'lib qolgan edi. Abu Bakr Usamaning qo'shinini minishga buyurgan vaqtida kishilar uningga mundaq dedi: "Bular musulmonlarning qo'lliqlari. Ko'ryapsiz, arablar sizga qarshi chiqdi. Siz musulmonlar jamoasini o'zingizdan ayirib etsangiz bo'lmaydi." Shu chaqda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning iymon bilan jaranglagan ovozi bilan mundaq deganligini oldim: Abu Bakrning jini uning qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, yirtqichlarni meni tutib oldi deb o'ylasammi, Usamani avatish ishini Rasululloh buyurgandek ijro qilaman. Kentlarda mendan boshqa hech kim qolmasmi, uni ijro qilaman. Mush yerda Abu Bakr piyoda, Usama uloqsiz holda Usamaning qo'shinini uzatayotganligini ko'rdim. Usama uningga mundaq dedi: "Ey Rasulullohning xalifasi, Allohning nomi bilan qasam qilib aytayki, ya siz menisiz, ya men tushiman." Abu Bakr mundaq dedi: "Alloh bilan qasamki, sen tushmaysan, men minmayman." Baqi qabristonligiga bordim. Uning sibil tamlarining oldida mundaq savollarni qo'yib turdim: Dunyodagi qabristonliklardan biror qabristonlik mushu shahid va kattalardan bo'lgan o'liklardanmi ulug'roq, boturroq, kattaroq o'liklar bilan to'shishi mumkinmi? Qabrlar oddiy bo'lib, ko'pincha tuz to'pa edi. Qabrlar marmar emas, egiz shakllardami emas va yoki bezalgan qaltis ko'rma emas edi. Balki tuproq va shig'ildan oddiy bir qabr edi. Bizni yaxshi ko'rdigan, bizmi uni yaxshi ko'rdigan Uhud tog'iga bordim. Mana bu yerda urush boshlandi. Tog'dagi mushu chig'ir yo'ldan Xolid ibn Valid chavandozlarini ilib, g'alaba alomatlari oshkor bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisolamning buyrug'iga xiloflik qilib, o'z o'rinlarini tashlashgan musulmonlarga qarshi turish uchun keldi. Mana shu toshning keyinda Vahshiyning shahidlarning xo'jasi bo'lgan Hamza ibn Abu Talib radhiyallohu anhu uchun mo'kinayotganligini ko'rdim. Vahshiy mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, men Hamzaning chechi cho'q holda o'zining qilichi bilan kishilarni yiqitayotganligini ko'ryapman. Qo'ng'ir to'giga o'xshash har bir narsani qoldirmaydi. Men meni ko'rmaydigan toshning ostiga yo'shinib olgan edim. Men Qur'onimni o'ynatib, qanoatlangan vaqtimda uni Hamzaga otdim. U menga oldini qildi-da, g'alaba qilinib yiqildi. Men uni o'lganga qadar saqlab turdim. Kelib nayzamni oldim. Ondan keyin bargohga chekindim. Bu yerda Hindining shahidlarining quloq burunlarini kesib, halqa va bo'libka qilganligini ko'rdim. Uning Hamzaning jigirini boqirib ilib, chaynab yutolmagandan keyin chiqirib o'tganligini ko'rdim. Hamza radhiyallohu anhuning qabrisining shahidlar uchun va Allohning dinini qo'llash uchun belgi bo'lgan Qaqos cho'llikdagi oddiy bir qabr ekanligini ko'rdim. Kulrang to'giga o'xshash ho'kraydigan zot to'pa azgilda uxlayotdi. Mana Payg'ambar alayhisalom Xandaqni pinallab qo'lashga qatnashib, tashlarini sundirib, o'zining esil uchisida ko'taryotdi. Madina Munawvarni qo'shilib, qayta kelishga Allohga iltijo qildim. Aeroplan bilan qaytdim. Ko'zimni Hijoz va Sham taraflarga so'zdim. O yerda Sham bilan Hijozning chegirlari aralashib ketibdi. Bu yerda Mu'ta turdi. Ja'far ibn Abi Talibning Rumliklarga qarshi turib, ularni o'ng sol taraflarida o'ltirayotganligini ko'rdim. Shundan keyin ular ko'payib, uning qo'lini kesib, toki uni ikki parcha qilib o'tganga qadar chepib o'tdi.
Musulmonlar uning qishiga kelib, uning qilib qolgan badinda nayzi bilan sanjilgan, qilich bilan chepilgan 90 zarbini ko'rdi. Uning qonga milangan ikki qanatiga qaradim. U ikki qanati bilan osmonda uchib o'tadi. Rang qonning rangidir. Puroq iforning purqidir. Muqaddas zamindan umrni ado qilib bo'lgandan keyin yana qalb va Allohning yordami bilan kuchlangan iymon bilan qaytdim. Oldimga do'stim chiqdi. Uningga ko'rgan, saqlab olgan ishlarimni so'zlab berdim. Tungun sabrimdan hayron qolgan do'stim mundaq da'vatidi. Allah xolisa umr qilish uchun qumliqlari meni o'stirgan ajdodlarimning zaminini ko'rish uchun Makkaga yuk taqlarimni taqaman.